Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. يحترم قد ضاعها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر بقلبه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى أثر بول منه بعالم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قلبه لم ينم والعين قد عسل ولا يرى زله بالشمس زوفات يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمواختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا صرفا وفذها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيخنا وربي
أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكرات فضيلة شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكرات فضيلة شيخنا وربي أرواحنا هجيدي الدين بن خير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين عبد العزيز المليمي الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لبعد كل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وترتيبها ولو شك في حرف أو آية قبل فراغها لا بعده أو هل قرأ استأنفها وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان ويحرم وقفة لطيفة بين السين والتاء في نستعين وتعمد تشديد مخفف ثم قدرها من بقية القرآن فمن ذكر أو دعاء ثم وقفة بقدرها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم.
wa yajibu riayatu tartibiha ayil fatihati, wajib menjaga tertibnya surah Al-Fatihah. Bagaimana pengertiannya wajib menjaga tertib daripada surah Al-Fatihah? Bi an ya'tiya biha ala nazmihal ma'rufi, seseorang baca Fatihah sesuai dengan urutan yang sudah diketahui. Seperti biasa, dari Bismillahirrahmanirrahim terus sampai kalimat waladdallin, itu namanya kita wajib menjaga urutan daripada surah Al-Fatihah. Kenapa demikian? Kok menjadi wajib kita baca dari Bismillahirrahmanirrahim secara berurutan sampai kalimat waladdallin? Li'annahu manatul balaghati wal i'jazi, karena itu merupakan tempat daripada balaghah. Di Quran itu mengandung sastra Arab yang sangat luar biasa tingginya. Makanya waktu baginda Rasulullah SAW membaca Quran di hadapan ahli-ahli sastra orang Arab dari suku Quraisy, mereka langsung mengatakan ini bukan sihir, ini bukan tenung, ini bukan buatan Nabi Muhammad, tapi ini merupakan murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir ngakuin yang ahli apa tadi? Ahli sastra dalam bahasa Arab. Makanya kalau orang yang sudah mengerti sastra bahasa Arab, pas dengar Quran, iya benar, ini bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya, kita yang nggak ngerti deh, misalnya Imam Masjidil Haram baca Quran, itu kan berasanya dari zahir kita sampai dalam bagian tubuh kita itu meresap banget, ya. Padahal kita nggak ngerti apanya, artinya nggak ngerti artinya, apalagi tafsirnya. Tapi waktu ada seorang imam atau seorang pembaca Quran yang enak bacaan Qurannya, itu menyentuh kalbu kita, menyentuh pikiran kita, tenang kita. Kenapa demikian? Itu menunjukkan bahwasanya Quran bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi al-Ummi, kan Nabi bersifat apa? Al-Ummi. Ada selawat al-Ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Itu apa arti ummi? Ummi artinya ay la yuhsinu qira'atan wala kitabatan. Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa tulis. Nabi seorang nabi yang nggak pernah bisa baca, yang nggak pernah bisa tulis. Nabi nggak punya guru. Makanya orang-orang tahu semua. Suku Quraisy mereka tahu semua. Ini Nabi Muhammad nggak pernah ada gurunya. Kalau seandainya Nabi berguru kepada seseorang guru, kemudian Nabi membaca Al-Quran, mereka akan mengakui ini bukan ucapannya, bukan wahyunya Allah, tapi ucapan siapa? Nabi Muhammad. Karena Nabi seorang yang apa? Yang pintar, yang cerdas. Ini seorang Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tahu-tahu keluar dari lisan beliau kalimat-kalimat yang orang-orang ahli sastra bahasa Arab mendengarnya. Mereka mengakui ini bukan sihir, ini bukan tenung, ini bukan ucapan Nabi Muhammad, tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran kita baca satu huruf aja, pahalanya 10 kebaikan dari Allah. Jadi kenapa tadi harus sesuai dengan urutannya? Karena itu mengandung apa tadi? Balaghah. Di situ ada balaghahnya, ada mengandung sastra Arab yang sangat tinggi di sana. Kemudian walau syakka fi tarki harfin fa aqsara min al-Fatihati aw tarki ayatin aw aqsara minha qabla faraghiha ayil Fatihati. Ini ada kasus. Kalau seandainya ada orang yang ragu pada satu huruf yang memang dia nggak ketahui, satu huruf atau lebih dari surah Al-Fatihah, atau dia ragu meninggalkan satu ayat atau lebih dari surah Al-Fatihah sebelum selesai baca Fatihahnya. Ada orang kasusnya ini, dia ragu tadi meninggalkan satu huruf atau
Atau dia ragu, tadi dia meninggalkan tidak membaca satu ayat atau lebih. Ini gimana hukumnya kalau seandainya ada orang yang demikian kasusnya? Ista'nafa wujuban min awwaliha, wajib dia mengulang dari awal lagi bacaan surah Al-Fatihahnya. Kita lagi melamun nih, banyak pikiran, kan suka begitu ya. Pas lagi lempengan, nah tadi kayaknya ada yang kelewatan. Atau kayaknya satu ayat ada apa? Ada kelewatan. Nah, belum kelar bacaan Fatihah kita, maka wajib diulang dari apa? Dari awal lagi. Pas sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ngelamun. Kemudian kita pikirin kayaknya tadi nggak baca yang depan deh, begitu ya. Tapi kan kadang kejadian, kadang bukan sering, tapi apa? Kadang kejadiannya bukan sering. Nah, kalau sampai kejadian demikian, maka ini orang wajib untuk mengulang dari apa? Dari awal surah Al-Fatihah. Gimana kalau sudah selesai? La yajibul isti'nafu in kana syakku ba'dahu ay ba'da faradil Fatihati wa tamamiha. Tidak ada kewajiban mengulang dari awal jika ragunya setelah selesai baca Fatihah. Udah kelar sampai kalimat apa? Waladdallin. Baru ada keraguan situ. Tadi baca ya alhamdulillah, udah. Nggak perlu ada kewajiban apa? Mengulang dari awal. Ini kewajiban mengulang dari awal bila kasusnya orang ini belum selesai apa? Baca surah Al-Fatihah. Jelas ya? Atau kasus yang kedua, au syakka hal qara al-Fatihata am la ista'nafaha li'anna al-asla 'adamu qira'atiha. Atau kasus yang kedua, ada orang ragu apakah dia telah membaca Fatihah atau belum baca Fatihah. Pas dia baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, ini ragu. Tadi baca Fatihah belum ya? Nah, orang yang demikian keadaannya, maka dia wajib mengulang bacaan Fatihah dari awal kembali. Pas kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kan suka begitu. Bangun rakaat pertama, rakaat yang kedua, karena banyak pikiran, akhirnya langsung baca apa? Baca surah. Baca Qul huwallahu ahad, Allah. Udah kelar, tadi belum baca apa? Fatihah dia ragu, langsung wajib bacaan Fatihahnya dibaca dari awal. Jelas ya? Ini semua ulama tulis dalam kitab-kitab para ulama, semua kasusnya pernah kejadian dan akan kejadian. Wa kal Fatihati fi dzalika sairul arkani. Dan sama seperti Fatihah, pada kasus yang demikian tersebut di atas, rukun-rukun dari rukun sholat yang lainnya sama seperti itu. Ketik masa habis. Wa yahrumu waqfatun latifatun bainas sini wat ta'i min nasta'inu. Haram berhenti sejenak antara huruf sin dengan ta dari kalimat nasta'in. Gimana kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, ada apanya tuh? Ada berhenti sebentar tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan seharusnya nggak boleh. Harusnya baca gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, yang seperti itu nasta'in itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Tuh. Makanya kita belajar Quran mesti benar. Kata orang Jakarta itu mesti tandas ya. Mesti apa? Mesti tandas, mesti habis baca Qurannya. Jadi belajar Qurannya mesti sampai selesai. Jadi nggak boleh kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada apa tuh? Ada jeda sebentar, diam sebentar antara huruf sin dengan huruf ta. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Wa yahrumu ta'ammudu tasydidi harfin muqaffafin. Dan haram sengaja-ngaja mentasydidkan huruf yang tidak bertasydid.
yang sering maliki yaumiddin. Sekarang gitu ya orang tuh. Bukan maliki yaumiddin, tapi dibaca malik. Kafnya ada kesegat tuh? Nggak ada. Ada orang baca maliki yaumiddin, kafnya diapain tuh? Dibikin tasdid tuh. Nah, itu hukumnya haram. Kemudian bagaimana hukum bacaannya? Wa ajza'ahu dzalikal harful ladzi shaddadahu lakin ma'al isaati. Dan sah bacaan huruf tadi sekalipun dia itu dihukumkan menjadi buruk bacaan Fatihahnya. Misalnya ada orang berkali-kali udah diajarin habis guru maliki yaumiddin, kan suka begitu ya. Nih murid ulang maliki yaumiddin, si guru ulang lagi maliki yaum, nggak pakai apa? Kata guru nggak pakai tasdid. Nih murid baca lagi maliki yaumiddin. Emang udah nggak bisa, udah apa ini? Udah kebiasaan dia. Nah, orang yang demikian bacaan Fatihahnya dihukumkan sah, tapi dia memperburuk bacaan Fatihahnya. Jangan jadi apa? Jangan jadi imam, ya. Jadi bukan malik, tapi maliki yaumiddin. Kan kalau kecil begitu ya, barang-barang baca tuh maliki yaumiddin. Anak kecil begitu semua tuh. Nah, si guru dari kecil mesti apain tuh? Mesti kasih tahu guru-guru yang ngajar anak kecil tuh. Kalau nggak kasih tahu, nanti ini anak sampai apa? Sampai dewasa, sampai besar bacanya maliki yaumiddin. Kan belajar waktu kecil seperti mungkin di atas batu. Belajar waktu sudah tua seperti mungkin apa di atas apa air tuh, susah akhirnya tuh. Makanya kalau ada orang tua belajar jangan ditekenin harus bisa, yang penting dia mau belajar tuh. Jangan Pak Malik Pak nggak ngerti, udah nggak bisa orang tua nggak bisa dipaksain harus bisa, nggak bisa tuh. Udah 60 70 nggak bisa tuh. Jadi itu kalau sampai ada orang tua yang minta ngaji alif bata, ajarin. Tapi nggak mesti apa ya? Nggak mesti bisa. Yang penting dia udah ngerti hurufnya itu. Namanya orang tua. Yang penting kemudian dia mau belajar. Dia ulang-ulang maliki yaumiddin, malik lagi udah. Maliki yaumiddin. Kalau ini susah udah. Jadi ingetin, bacaan Fatihahnya dihukumkan apa? Sah. Tapi dia termasuk orang yang memperburuk bacaan Fatihahnya. Kalau begitu namanya. Summa in ajaza al-musalli anil fatihati li adami muallimin aw mushafin ta'allama aw baladatin aw diki waqtin an ta'allumi dzalika. Kemudian jika ini orang yang sholat dia nggak bisa baca Fatihah karena nggak ada guru yang ngajarin nggak ada. Au mushafin ta'allama, atau nggak ada mushaf yang dia bisa belajar, gurunya ada tapi nggak punya apa? Mushafnya. Au baladatin, atau ini orang memang bebel, paham bebel ya? Udah berkali-kali diajar tapi ada nggak bisa juga. Itu baladah namanya itu orang bebel itu orang. Au diqi waqtin an ta'allumi dzalika, atau sempit mepet waktunya untuk mempelajari semua itu. Bagaimana hukumnya bila ada orang yang demikian kasusnya? Pertama, enggak ada guru yang ngajarin untuk baca Fatihah. Yang kedua, enggak ada mushaf yang buat dia belajar. Yang ketiga, memang orangnya apa? Orangnya bebel ini orang. Atau yang keempat, sempit waktunya untuk mempelajari Quran. Maka lazimahu qira'atu qadriha min baqiyatil Qur'ani, wajiblah dia membaca 7 ayat yang sekadarnya dari bacaan ayat surah Quran lainnya. Jadi dia wajib baca diganti dengan 7 apa? 7 ayat yang lainnya. Oh, dia Fatihah nggak bisa, tapi Al-Ikhlas bisa. Ya udah baca Al-Ikhlas tuh. Tapi harus 7 ayat dari surah Al-Ikhlas. So, demikian ya. Jadi sekali bila dia tidak bisa baca Fatihah sebab nggak ada guru yang mengajarkan,
sebab nggak ada Al-Quran mushaf yang dipelajari, sebab dia bebel atau dia sempit waktunya untuk belajar Quran, maka dia wajib untuk mengganti dengan 7 ayat dari surah yang lainnya. Famin dzikrin fa in ajaza an dzalika, kalau baca Fatihah nggak bisa, baca 7 ayat pengganti Fatihah nggak bisa. Bagaimana ini orang? Padahal semuanya hukumnya apa? Wajib. Dan baca Fatihah hukumnya apa? Wajib. Lazimahu qira'atu qadriha famin dzikrin aw du'ain, maka diganti dengan zikir atau diganti dengan doa. Zikir yang ulama ajarin adalah kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. Itu zikir yang pengganti surah Fatihah. Bila ini orang baca Fatihah nggak bisa, baca 7 ayat pengganti Fatihah nggak bisa, maka ini orang boleh berdoa untuk mengganti Fatihah tadi atau baca apa tadi? Zikir. Zikirnya yang ulama ajarkan diantaranya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. Berapa tuh? 7 tuh. Pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, yang keempat wallahu akbar, yang kelima wala haula wala quwwata illa billah, yang keenam masyaallah kan, yang ketujuh ma lam yasha lam yakun. Jadi ulang lagi, pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, yang keempat wallahu akbar, yang kelima wala haula wala quwwata illa billah, yang keenam masyaallah kan, yang ketujuh wa ma lam yasha lam yakun. Itu pengganti daripada surah Al-Fatihah yang dia nggak bisa. Sampai begitu ulama ngajarinnya luar biasa. Nah sekarang semua nggak bisa, ini gimana nih? Ini bangetan. Ada orang begitu, ada kejadian. Kalau ulama tulis, ada pasti kejadian kasusnya tuh. Semua nggak bisa. Baca Fatihah, baca Fatihah nggak bisa, ganti 7 ayat dari Fatihah nggak bisa, baca doa nggak bisa, baca zikir nggak bisa. Ini bagaimana hukum ini orang? Thumma in ajaza an dzalika kulliha hatta tarjamati dzikri wad du'ai la budda lahu min waqfati qadriha. Wajib diamnya selama bacaan Fatihah yang dibaca oleh orang normal. Jadi dia wajib diam. Kalau dia semuanya nggak bisa, waktu baca Fatihah dia semua nggak bisa, dia aja udah. Diamnya selama seseorang dalam kondisi normal baca surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana a'tarafna wa annana asrafna wa 'ala laza ashrafna fatub 'alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي والدرج يا رسول الله سلام عليك عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.